जय माताजी मित्रों, अमारी यूट्यूब चेनल चामुंडा मावतर में तमारू स्वागत है। आज जानीशू चामुंडा माए वालजी भुवा ने खोड़े लीधो। तो मित्रों, चामुंडा माए वालजी भुवा ने खोड़े लीधो आ वार्ता खूब ज सरस मजानी है, तो विडियो ने जोता रहजो। एक नानु एवं गामडું હતું અને આ ગામમાં એક વાલજી ભગત નામના અને સેવાભાવી ભક્ત માણસ રહેતો હતો। વાલજી ભગત અને તેમના પત્ની અને તેમનો એક દીકરો હતો અને આ ગરીબ પરિવાર મજૂરી કરીને ગુજરાન ચલાવતા હતા। મિત્રો, આ વાલજી ભગત માં ચામુંડા માના પરમ ભક્ત હતા અને માં ચામુંડાના ભુવાજી પણ હતા। નાનું એવું મંદિર બનાવી માં ચામુંડા અને મેલડી માને બેસાડ્યા હતા। વાલજી ભગત રોજ સવાર સાંજ માં ચામુંડા અને માં મેલડીની સેવા પૂજા આરાધના કરતા હતા। मित्रों, गाममांथी कोई पण दुखियाळु आवे, वालजी भगत चामुंडानी दयाथी धूणीने दुखियाळाना दुख दूर करता हता। मित्रों, वालजी भगत माताजीनी दयाथी लोकोना दुख दूर करे पण कोईनी पासेथी एक पण रूपियो लेता न हता। वालजी भगतनुं मान सम्मान गाममां घणुं हतुं अने माताजीनी दयाथी आ गरीब परिवारनुं गुजरान सारी रीते पसार थतुं हतुं। समय जता वार न लागी अने वालजी भगतना घरे तेमना दीकराना बाजुना गाममां लग्न लेवाया छे। हरख अने खुशीनो कोई पार न हतो अने दीकराना लग्न धूमधामथी करावे छे, पण एमने शुं खबर हती के हवे तेमना जीवनमां अंधकार छवाई जवानो छे। दीकरानी वहूने घरमां आवाथी घरमां खुशीथी परिवार रहेवा लाग्यो हतो। एम करता करता समय वीती गयो अने वालजी भगत अने तेमना पत्नीनी उमर थवा लागी अने तेमनाथी मजूरी काम थतुं न हतुं। एटले दीकराए कीधुं के बापू, तमे हवे घरे रहो, मजूरी कामे हूँ एकलो जईश, तमे अने बा घरे रही माताजीनी सेवा पूजा करजो। पछी दीकरो मजूरी कामे जतो रहे छे अने वालजी भगत अने तेमना पत्नी चामुंडा मां अने मेलडी मांनी सेवा पूजा करता होय छे। आखो दिवस चामुंडा मांनी आराधना करवामां दिवस पसार थई जतो होय छे अने आम थोड़ो समय चाली रह्युं हतुं। मित्रों, खराखरीनो खेल तो हवे शरू थाय छे। थोड़ा समय पछी वालजी भगत अने तेमना पत्नीने आखो दिवस मंदिरे बेसेला जोई दीकरा वहुथी जोवाई न जतुं अने विचारती होय छे के मारो पति आखो दिवस मजूरी करे छे अने आ डोहा डोसी आखो दिवस मंदिरे बेसी रहे छे अने 3 टाइम खावुं छे, एमने काम धंधो कई करवो नहीं। पछी दीकरो घरे आवे छे अने तेनी पत्नी कहे छे के तमारा बा बापूने कई काम धंधो छे के नहीं, बस आखो दिवस माताजीना मंदिरे बेसा रहे छे, तमे जई कहो कई काम धंधो करे। त्यारे दीकरो कहे छे के मारा माँ बापनी उमर थई गई छे अने एमनाथी हवे काम नहीं थाय। मित्रों, दीकरो बहु ज संस्कारी होय छे अने तेना माँ बापनुं मान सम्मान राखतो होय छे अने तेनी पत्नीने कहे छे माताजीनी भक्ति मारा माँ बापने करवा देतुं, माताजी दयाथी आपणे हेमखेम रहीए छीए। दीकरानी आई बात सांभळी तेनी पत्नीने बहु ज गुस्सो आवे छे, पण कशुं बोलती नहीं। थोड़ा दिवस पछी दीकरो मजूरीए जतो रहे छे। बा बापूजी माँ चामुंडानी आराधना करता होय छे त्यारे दीकरानी वहूथी रहेवायुं नहीं अने वालजी भगतने आवीने कहे छे के काम धंधो तमारे कई करवो नहीं, बस 3 टाइम तमारे मफतमां खावुं छे, आखो दिवस माताजीना मंदिरे बेसी रहेवुं छे, शुं तमारी माता खावानुं तमने आपी जशे? आवुं मेणा मारवा लागी हती अने कहे छे काम धंधो ना करवो होय तो घरे खावानुं तमने नहीं मळे, तमारी माताने कहेजो तमने खावानुं आपी जाय। दीकरानी पत्नीना आवा बोल सांभळी वालजी भगत अने तेमना पत्नी ना आँखोमांथी आंसू आवी जाय छे अने सांजे दीकरो कामेथी घरे आवे छे अने माँ बापने मंदिरे बेसेला जोई दीकरो तेमनी पासे आवे छे अने कहे छे बा बापू चालो खाई लईए। तेना माँ बाप विचारे छे के दीकराने कशुं ज कहेवुं नथी, केम के घरमां कंका ना थाय एटला माटे आपणे चूप रहीए। त्यारे वालजी भगत कहे छे बेटा, आजे अमारे उपवास छे, तू जईने खाई ले अने दीकरो हसीने जतो रहे छे। बीजा दिवसे पण दीकरो घरे आवे छे अने कहे छे
કે બાપુ ચાલો ખાવા માટે. ત્યારે પણ વાલજી ભગત અને દીકરાની માં કહે છે, બેટા અમે આજે વહેલા સર ખાઈ લીધું, તું જા અને ખાઈ લે. દીકરો કહે છે, ભલે કાકા, સારું. આમ કરતાં 5-6 દિવસ જતા રહે છે. કોઈ માતાજીના મંદિરે પ્રસાદી લઈ આવે તો એ ખાઈ લેતા. પછી દીકરાની વહુ ત્યાં આગળ આવી કહે છે, શું થયું, તમારી ચામુંડા માતાજી તમને ખાવાનું નથી આપતી? આવા મેના ટોણા મારતી હોય છે. પછી વાલજી ભગત અને તેમની પત્ની રડવા લાગે છે અને કહે છે, હે માં ચામુંડા, તારી ભક્તિ શ્રદ્ધાપૂર્વક અમે 2 જણને કરી છે. તારી ભક્તિમાં શું ખોટ રહી ગઈ? જો આવા દિવસો જોવા પડે છે. ઘણા દિવસથી ખાવાનું પણ હરખું મળતું નથી. માં, આવા મેના ટાણા સાંભળવા કરતાં મરી જવું સારું. મિત્રો, નાનકડા મંદિરમાં બેસી રહેલ માં ચામુંડા બધું જ સાંભળતી હતી અને હવે એ દિવસ નજીક આવી ગયો હતો જ્યારે માં ચામુંડાને લીલા રચવી હતી. પછી 80 વર્ષની ડોશીમાં બની વાલજી ભગતના ઘરેથી થોડાક દૂર 80 વર્ષની ડોશીમાં બની માં ચામુંડાએ એક નાની ઝૂંપડીની રચના કરી હતી અને માં મેલડીને કહ્યું, જાઓ મારા ભુવા વાલજી પાસે. ત્યારે માં મેલડી 16 વર્ષની દીકરી બની વાલજી ભુવા પાસે આવે છે. વાલજી ભગત અને તેમના પત્ની આ 16 વર્ષની દીકરીને હાથમાં નિવેદની પ્રસાદીનો થાળ જોઈ કહે છે, બેટા તું એકલી આવી, તારા મા બાપ નથી આવ્યા? ત્યારે માં મેલડી 16 વર્ષની દીકરી બનીને આવે છે અને કહે છે, ત્યારે હું એકલી આવી છું. મને વાત મળી કે તમે માં ચામુંડાના પરમ ભક્ત છો અને ભુવાજી પણ છો. માં ચામુંડાના પરમ ભક્તો હું પણ છું. માં ચામુંડાને હું જમાડવા આવી છું. અને ત્યારે વાલજી ભગત અને તેમના પત્ની સામું જોઈ હસવા લાગે છે અને કહે છે, ભલે બેટા, જમાડ, તું નિરાંતથી જમાડજે. અને ત્યારે દીકરીએ ચામુંડા માને નિવેદનો ભોગ આપી વાલજી ભગતને અને તેમના પત્નીને પ્રસાદી આપે છે. પ્રસાદી ખાઈ 2 માણસ અમરના ઓટકાર લે છે અને કહે છે, બેટા તને પહેલીવાર અમે ગામમાં જોઈ, ક્યાંથી આવે છે તું? ત્યારે 16 વર્ષની દીકરી કહે છે, ભગત અમે બહુ જ દૂરથી આવ્યા છીએ અને તમારા ગામની સીમાડામાં ઝૂંપડી બાંધી રહેવા લાગ્યા છીએ. ત્યારે વાલજી ભગત કહે છે, તમે કોણ છો? ત્યારે દીકરી કહે છે, હું છું અને મારી માં છે. ત્યારે વાલજી ભગત કહે છે, બસ 2 જણ દીકરી છો? ત્યારે વાલજી ભગત કહે છે, ભલે દીકરી, હવે સાચવીને ઘરે જતી રહેજે. 16 વર્ષની દીકરી કહે છે, ના હો, હું એમ નથી જવાની, હું તમને હારે લઈને જવાની છું. મારી માએ કીધું છે કે વાલજી ભગત ચામુંડા માના પરમ ભક્ત છે, એમને હારે લેતી આવજે અને ઝૂંપડીમાં તેમના પગલાં પડાવવા છે. અને ત્યારે દીકરી વાલજી ભગત અને તેમના પત્નીને હારે લઈ જાય છે અને તે ઝૂંપડીએ આવે છે અને વાલજી ભગત 80 વર્ષની ડોશીને જોઈ વિચારે છે, આ માજીની ઉંમર વધારે લાગે છે, તો પછી આ દીકરી કોની હશે? અને વાલજી ભગત પૂછવા જાય એ પહેલાં તો માં ચામુંડાએ વાતને ટાળી દે છે અને કહે છે, વાલજી ભગત, બેટા તું ચામુંડા માનો પરમ ભક્ત છે, મારી દીકરી પણ માં ચામુંડાની પરમ ભક્ત છે. બેટા, ત્યારે તારી વાતો મેં બહુ સાંભળી છે કે તું માં ચામુંડા પર આંધળો વિશ્વાસ કરે છે. ત્યારે વાલજી ભગત કહે છે, હા માજી, હું ચામુંડા પર બહુ જ ભરોસો કરું છું, મારો જીવ છે માં ચામુંડા. ત્યારે 80 વર્ષની ડોશી ખખડીને હસે છે અને કહે છે, તો બેટા, આવા ચામુંડા માના પરમ ભક્ત અને ભુવાજીના પગલાં અમારી ઝૂંપડીમાં પડે તો અમારા ભાવ તરી જાય. અને વાલજી ભગત અને તેમના પત્ની ઝૂંપડીમાં પ્રવેશ કરે છે. ત્યાં તો અંદર 32 જાતના ભોજન અંદર જોવા મળે છે. અને પછી માં ચામુંડા 80 વર્ષની ડોશી બની વાલજી ભગતને તેમના હાથેથી ખવડાવે છે અને કહે છે, બેટા તારી પરિસ્થિતિ હું જાણું છું અને લોકો તને મેણા ટાણા મારે છે, પણ બેટા તું ચિંતા ના કરીશ,
તારી આવી ભક્તિભાવથી મારી દીકરીએ મને કહ્યું છે કે વાલજી ભગત અને તેમના પત્નીને આપણી પાસે રાખીશું, અને આજથી હું તને બેટા ખોળે લઉં છું. આ 80 વર્ષની ડોશીને તારી મા સમાન ગણજે. ત્યારે વાલજી ભગત અને તેમના પત્નીને એમ હતું કે બાપ મારી ચામુંડાને ગમ્યું તે ખરું. વાલજી ભગતને ખબર ન હતી કે આ 80 વર્ષની ડોશી ખુદ ચામુંડામાં છે અને 16 વર્ષની દીકરી માં મેલડી છે. ત્યારે પછી વાલજી ભગત અને તેમના પત્ની ત્યાં આગળ રહે છે. સવારે વહેલા માતાજીની આરાધના કરવા જતા રહે છે. બપોરે 16 વર્ષની દીકરી જે માં મેલડી ભોજન ટાણું વાલજી ભગતને આપી જાય છે, અને સાંજે વાલજી ભગત અને તેમના પત્ની ઝૂંપડીએ આવે છે અને રહેવા લાગે છે. આ વાતની દીકરાને ખબર પડે છે, અને ત્યારે દીકરો તેની પત્નીને કહે છે, તે જે મારા મા બાપ સાથે કર્યું છે તને ભગવાન ક્યારેય માફ નહીં કરે. અને દીકરો મા બાપ પાસે આવે છે અને કહે છે કે બાપુજી, એના વતી હું માફી માંગુ છું, તમે અમારી સાથે રહો. પણ વાલજી ભગત માનતા નથી અને કહે છે, બેટા તારી પત્નીએ અમને બહુ મેનાટોના માર્યા છે, ખરી ખોટી સંભળાવી છે, અમે કઈ રીતે તારી સાથે રહી શકીએ. બેટા તું માતાજી પર ભરોસો રાખી તારું જીવન જીવી લેજે, અમારી ચિંતા ના કરતો. પછી રાત્રિના સમયે દીકરાની પત્નીને સપનું આવે છે. સપનામાં મા ચામુંડા કહે છે, તે મારા વાલજી ભુવાની સાથે જે મેનાટોના માર્યા છે, પણ જો તું વાલજી ભગત અને માણસોની માફી માગી લેજે, પગે પડી જજે અને આ ઘરે પાછા લાવી દેજે, નહીંતર તારી પર દુઃખોનો પહાડ તૂટી પડશે અને સંતાન વગર રહેવું પડશે. સવારે જઈ વાલજી ભગતની માફી માગજે, ઘરે લઈ આવજે, અને હું ચામુંડા તારા વચને બંધાવું છું કે તું પણ મારી ભક્તિ કરજે. જો તું ભક્તિ કરીશ તો 9 મહિને તારા ખોળે ફૂલ જેવો દીકરો હું તને આપીશ. અને તું માનજે કે વાલજી ભગતની મા ચામુંડાએ દીકરો આપ્યો હતો. અને પછી સવાર પડતા જ આ વાત પત્ની તેના પતિને કહે છે, અને બેઉ જણ ઝૂંપડીએ જાય છે અને જોવે છે તો 80 વર્ષની ડોશી વાલજી ભગતને તેમના હાથેથી ખવડાવે છે, અને 80 વર્ષની ડોશીની અંદર માં ચામુંડાનું સ્વરૂપ જોવા મળે છે. બાજુમાં 16 વર્ષની દીકરીની અંદર પણ માં મેલડી જોવા મળતી હોય છે. અને આ જોઈ દીકરાની પત્ની એ ડોશીમાના પગે પડી જાય છે અને માફી માગે છે. અને ત્યારે 80 વર્ષની ડોશી કહે છે, વાલજી બેટા તને તારો પરિવાર લેવા આવી ગયો છે, તો બેટા તું જાજે. 80 વર્ષની ડોશીમાં મારી ચામુંડાનું સ્વરૂપ જોવા મળે છે, વાલજી ભગતને જોવા મળે છે. અને વાલજી ભગત અને તેના પત્ની ડોશીમાના પગમાં પડી જાય છે, અને 16 વર્ષની દીકરીના પગમાં પણ પડી જાય છે, અને કહે છે, ખમ્મા માળી આવી તો હો તું, દુઃખના ટાણે મારી ચામુંડ તું આવી, ખમ્મા માળી તને જાજી ખમ્મા. આવું વાલજી ભગત મારી ચામુંડા માને કહે છે. અને ત્યારે મારી ચામુંડા કહે છે, જ્યારે જ્યારે મારા ભક્તો મારા ભુવાજીઓ પર દુઃખનું સંકટ આવે અને મને સાચા મનથી યાદ કરે તો હું ચોક્કસ જાઉં છું અને દુઃખોનો નિકાલ કરું છું. અને મા ચામુંડાએ સારા આશીર્વાદ આપી ત્યાંથી મા મેલડી અને મા ચામુંડાએ જરાય અલોપ થઈ ગયા હતા. ઝૂંપડી પણ અલોપ થઈ ગઈ છે. અને ત્યારે વાલજી ભગત કહે છે, આ જગ્યાએ મા ચામુંડાએ મને પરચો આપ્યો છે, એટલે અહીંયા પણ મા ચામુંડાની હું સ્થાપના કરવા માગું છું. અને મા ચામુંડામાંની અને મેલડીમાંની ત્યાં આગળ પણ સ્થાપના કરી, અને ત્યાં આગળ પણ એક મંદિર બનાવવામાં આવ્યું. થોડા સમય પછી દીકરાના પત્નીને 9 મહિને અને 7 દિવસે દીકરાનો જન્મ થાય છે. અને મા ચામુંડાની દયાથી વાલજી ભગત માતાજીનો નવરંગો માંડવો રાખે છે. અને મા ચામુંડાની કૃપાથી વાલજી ભુવાજીનો પરિવાર સુખીથી રહેવા લાગે છે. આવી રીતે મા ચામુંડાએ વાલજી ભગતને ખોળે લીધા હતા. મિત્રો, અહીં સુધી તમે વિડીયો જોયો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર, કોમેન્ટ કરી દેજો, અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. જય માતાજી.